ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਲਕ, ਤੂ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਹਾਈ। सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी, हर दर्शन देहो दिखाई। जुगो जुग अकाल समर्थ गुरु, राजियां दे राजे जोगियां दे जोगी, सिद्धां दे सिद्ध नाथां दे नाथ, पीरां दे पीर, साहिबे कमाल कृपा निधान तो जहान बहाली। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन अते पवित्र हजूरी अंदर बैठे गुरु सवारी साध संगत जी, वडभागी हो सतगुरु की कृपा का सदका। सतगुरु की मुबारक गोद के अंदर बैठ के मुबारक बाणी की वडियाई विचार श्रवण करन दा सुभाग गुरु ने बख्शिश किया है। पिछले शब्दां दे अंदर आपां सतगुरु जी की वडियाई की दात नूं गुरु द्वारा बख्शिश की हुई समझ के अनुसार विचारन का यत्न किया है। पावन बाणी जिसनों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर सुहेला नाम के नाल वडियाई बख्शिश की है। कुछ विद्वाना ने या भाई गुरदास जी ने आरती सुहेला, कीर्तन सुहेला या सत्कार जो आपा सुहेला साहब जी आखते हैं। आज के इस पंजवें शब्द के अंदर पंचम पातशाह कृपा करते हैं। किस तरह के नाल उपदेश बख्शिश करते हैं। आओ प्यार के नाल श्रवण करिए। गुरु चरणों में अपने सुरत को संजोदिया होया गुरु पिता की असीस प्राप्त करिए। गल के आखिए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर राग गौड़ी के 9 प्रकार सुभायमान दर्ज किए गए हैं। ये शब्द जिथे राग गौड़ी ਅਤੇ पूर्वी के सुमेल का सुंदर नमूना है। पंचम पातशाह द्वारा उच्चारण किया हुआ मुबारक शब्द सतगुरु उपदेश बख्शिश करते हैं। उस वाहिगुरु की कायनात मनुखा जीवन किस तरह के नाल प्राप्त होया, प्राप्ति तो बाद मनुख का जीवन मनोरथ की है,
बरतिया जा सकता है। किस तरह के नाल गुरमुख का जीवन होंदा है ते किस तरह के नाल मनमुख सागर का जीवन है। ये सारे विचार सतगुरु पातशाह ने अपनी झोली पाई। अज पातशाह जी कृपा करते ने गुरसिख के जिहड़े जीवन का मूल सिद्धांत है वो है अरदास। जिस नियम की आरंभता हुई ते संपूर्णता अरदास ते है। गुरमुख समागम की आरंभता हुई ते संपूर्णता अरदास ते है। जीवन की प्रारंभता हुई ते शुकराना अरदास वजों है। जीवन के अंदर बहुत सारिया समय समय ते ऐसिया दातां दे प्राप्त हुईयां ते शुकराना अरदास वजों है। जीवन लीला समाप्त हो गई ते फिर भी समाप्ति अरदास तो ही होती है। ते अरदास दे जिहड़े दात है सतगुरु पातशाह बख्शिश करते ने। करो बेनती सुन मेरे मीता संत टहल की बेला। हे वाहिगुरु मैं एक बेनती करता हाँ। मेरी अरदास है, मेरी जोदड़ी है, शब्द है, करो बेनती सुन मेरे मीता। हे गुरु प्यारियो ये समा मिलिया है ना, जिस मनुख को इस समय की समझ आ गई वो तो इस तो अगे तुर सकता है। जिस मनुख को समझ ही ना पई ते ओदा तुरना बड़ा औखा है। असी सारे बचपन हंडा के आए हैं। बचपन के पहले पहर के अंदर जिस बच्चे दे पैरां ने ओदे वजन चुक लिया, संसारिक तौर पे ओदा जीवन जिहड़ा है वो क्रियावान सुखाला हो जाता है। ते परमेश्वर ना करे जे पहले पैर के अंदर जो जीवन के अंदर बचपन की आरंभता है ते समा पाके जिहड़े साडे पैर ने धड़ तो थल्ले का हिस्सा है, जे वो वजन ना चुके तो फिर चलना बड़ा औखा हो जाता है। क्योंकि एक समा है, एक वेला है। साहब कहते कि जीवन के अंदर भी एक समा है। इस समय के अंदर करना की है संत टहल की बेला। गुरमुखां की संगत करनी, गुरु की वडियाई के नाल जुड़ना, गुरु पासों गुरु की मत प्राप्ति वास्ते उद्यमी होना, ये मनुखा जीवन का एक समा है। फिर सवाल किया सतगुरु जी इस तरह के नाल होवेगा ते मिलेगा की? साहब कहते हाँ खाक चलो हर लाहा, आ गए बसन सुहेला। इथे लाहा खट के जाओगे, लाहा की है? परमेश्वर ने कृपा की सानू सोहनी मत बख्शिश की है। उस मत नूं गुरमत के अंदर तब्दील कर लेना ये लाह है। सानू हाथ दिते ने, उन्हां हत्थां दे नाल सेवा करनी ये लाह है।
सानू चरण ते पैर दिते, उन्हां दे नाल तुर के सत्संगत विच आउणा ये लाहा है। सानू रसना की बख्शिश हुई, इहदे द्वारा परमेश्वर के गुण गायन करना, शुभ वचन बोलने ये लाहा है। इस तरह शरीर दियां भावें ज्ञान इंद्रियां ने, कर्म इंद्रियां ने, इन्हां सारियां नूं संजो के गुरमत दे अंदर जद कोई जीव चलदा है ते इस लाभ का फल उसनूं इत्थे भी मिलदा है ते अगे भी मिलदा है, क्योंकि संसार की होर कोई वस्तु नहीं है। भावें तुसीं जहाज अरबा खरबां दा खरीद लवो ते कोई बड़ा धनाड़ आखे भी ओहदे ते चढ़ के मैं संसार तो जावांगा, अगले मंडल दे विच नहीं जा सकदा। उथे केवल ते केवल परमेश्वर दे नाम की वडियाई प्रगट होनी है। ते फिर सतगुरु जी सानू थोड़े होशियार भी करते हैं, थोड़े सख्त शब्दों के भी सानू समझाउणा करते हैं। प्यारिया, तू आलस कर रहा, अज नहीं ते कल, कल नहीं ते परसों, बचपन नहीं ते जवानी, जवानी नहीं ते बुढ़ेपा, पर याद रख औद घटा दिन सदै नारे। तेरी औद जिहड़ी है ना, तेरी आरबला है, जिहड़ी स्वासां की पूंजी है, संसार अंदर कोई वस्तु खरीदनी है ते उसके मुताबिक जिथे मनुख वसदा है, उस देश की करंसी दे नाल उस संसार की वस्तु खरीद सकता है। ते जिस वस्तु के नाल परमेश्वर की दात प्राप्त होनी है, वह स्वासा रूपी पूंजी। जे उहदे नाल यतन करेगा भी मैं वाहिगुरू का सिमरन करना है, नाम जपना है, साहब कहते इनू समझ पै जाएगी, नहीं तो तेरा जिंदगी का पंध है ना, वो छिन-छिन करके बतीत हो रहा है, लंघता जा रहा है। कि सतगुरु दया करते ने, मन गुर मिल काज सवारे। जब मनुख नूं समझ पै जाएगी गोबिंद मिलन की यह तेरी बलिया, अवर काज तेरे किते ना काम, साध संगत पद केवल नाम। भी प्राप्त की करना है, सह संबोधन करते हैं मेरे मना, गुरु दे नाल मिल के अपने कार्य नूं सफला कर ले। इस वास्ते साहिब जी रहाओ ते सुभाईमान बख्शिश करदियां होइयां दया करते हैं, क्योंकि मूल सार रहाओ की पंक्ति के अंदर शोभदा है। उसका मूल सार यही है, मेरे मना तुम गुरु दे मत लैके गुरु दे नाल मिल के अपने कार्य नूं सवार लै, पूर्ण कर लै। ये संसार विकार संशय में तरयो ब्रह्म ज्ञानी। ये जो संसार है ना, जमासार संशय का घर, पाप नसन वाला, जिस दे विच कभी हरख है, कभी शोक है, जिस दे अंदर मनुख विकारां दे अंदर विस्तृत हो गया,
ਤੇ ਸੰਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਲਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੰਕੇਤਕ ਪਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੀਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ, ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਤੁਰੇਗਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਲੋ ਜਗਮਗ ਕਰ ਉਠੇਗੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸੇ ਜਗਾਏ ਪਿਆਵੈ ਇਹ ਰਸ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰੋਤ ਥੋੜੇ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾਣੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਗਦੇ ਉਦੋਂ ਸਨ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵਰਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਗ ਪੈਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਖਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲੀਭੂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੱਕ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬੀਜ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਦਇਆ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰਸ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਨ ਖਿੱਚਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਕੁਛ ਆਹਾਰ ਵਿਹਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਜਾਏ ਪਰ ਮਨ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਨ ਇੰਨਾ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ। ਇਹ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਥਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੌਧਿਕ ਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਬੌਧਿਕ ਤਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨੁੱਖ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਖਿਆਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜੋ, ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨੈ ਬਸੇਰਾ। ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਹੇ ਜਿੰਦੇ, ਹੇ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ, ਹੇ ਭਾਈ ਜਨੋ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਜਿਸ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ?
ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਭਲਿਓ ਪੁਰਖੋ, जिस वस्तु ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਹੈ ਨਾਮ ਧਨ। ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਮਿਲੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨ ਹੈ ਬਸੇਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਅੰਦਰ ਟਿਕੇਗਾ, ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਸੇਗਾ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਉਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਸਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਉਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। गुरु कृपा कर देवे साहब कहते मिलता की है, निज कर महल पावो सुख सहजे। जो निज घर है, अपना घर है, जिथे मनुष्य सदैवी टिका कर सकता है। ठीक है, यात्रा ते मनुष्य जाता है, उस यात्रा ते उस समय के बसेरे वास्ते उत्थे रहन दे विच कुछ साधन वरते जाते ने, कुछ से ने टेंट ला लिया, किसी ने कुछ घर पा लिया, थोड़ा जिहा कुछ समा रहा, अगे चला गया। साहब कहते इसी तरह संसार ते आया है ते इथों जाना भी है। घर बना और उस घर दे विच इन्ना ज्यादा तू अंदर ना चला जा कि निज घर तो ही भटक जावे। उस घर दे अंदर इन्ना ज्यादा गुआच ना जा कि निज घर दा रास्ता ना ही भुल जावे। फिर सतगुरु जी दया करते हैं, जिन्हां ते गुरु की कृपा हो गई, उस घर के अंदर प्रवेश हो गया। बहुर ना होए गो फेरा, उन्हां दा दोबारा जन्म ते मरण नहीं होवेगा, क्योंकि ये दो चीज़ों का सुमेल है। जे जन्म होया ते मरना यकीनी है, जे सुख है तो उसके पिछे परछावां दुख भी खड़ा है, जे संयोग है तो वियोग भी है। तो साहब कहते जे निज घर के अंदर चला जाएगा तो भगत जी कृपा करते हैं, अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले है सागर पानी, राम कबीरा एक पए हैं को न सके पछानी। हुण एक हो गए, हर जन कोई एक है। जिवें बूंद सागर में समा जाए तो फिर उहदे विच सदैवी वास हो जाता है। इसी तरह साहब कहते ये मन शब्द में समा जाएगा तो निज घर में चला जाएगा। अंतरजामी पुरख विधाते, वाहिगुरु की बेअंतता इन्नी है कि वह अंतरजामी है, उन्होंने बोल के दसन की लोड़ नहीं पैंदी, उन्होंने लिख के दसन की लोड़ नहीं पैंदी, उन्होंने वड्डे वड्डे साधना दे नाल वड्डे स्पीकरां दे नाल सुनाउण की लोड़ नहीं पैंदी। वो ते सारे घटां दे विच रमिया होया ते सब दे हिरदे दी जानदा है, वो सारियां दा करता है, सारियां दा रचैता है, सारियां दा विधाता है।
ते इथे बस नहीं, श्रद्धा मन की पूरे, उस सारियां दी भावना पूर्ण करने वाला है। मनुष्य ते आपदे आपदे वास्ते उद्यमी हुंदा है, आपदे वास्ते कई तरह के यतन करता है, पर वो सब ते समान दृष्टि नाल कृपा करता है। साहब कहते इथों तक मनुष्य पहुंच गया कि हुण अगली अवस्था, नानक दास यह सुख मांगै। जब कोई दास बन गया, जन बन गया, सेवक बन गया, जासक बन गया, ਉਹਦੇ सुखां दे विच भी तब्दीली आ गई है। ਉਹਦੇ सुख भी हुण बदल गए ने। पहला सुख हुंदा संसार का कोई सुख मिल जाना सुख हो गया। हुण गुरु ने कृपा कर दी, नाम की दात बख्शिश हुई ते सुख केड़ा बनिया। मोको कर संतन की धूरे, वाहिगुरु मेरे ते कृपा करो, मैनू गुरमुखां दी रेणुका बना लो, चरण धूड़ बना लो। मोको कीजय दास, दास दासन को हृदया धार जगन्नाथ। जब ये अवस्था गुरु किसी ते बख्शिश करके टुट के दे देवे, क्योंकि ये बिल्कुल अभेदता की अवस्था है। मनुख आरंभ होया सी परमेश्वर की वडियाई नूं सख्यात रूप विच वेख के ओहदे ते चलण वास्ते गुरु ने कृपा कर दी। कुछ अवस्था दे विचों लंघदिया होइया तुरी अवस्था दे विच चला गया ते उत्थे जाके हुण समा गया। समाउण दा भाव हुण आप दी हस्ती निवृत्त हो गई, आप दी हस्ती मुक गई है। गुरु के चरणों की रेण बन गया, गुरमुखां के चरणों की रेण बन गया ते जीवन सुखमयी हो गया। पंचम पातशाह कृपा करके अज दे इस पावन शब्द के अंदर जो सारी झोली ज्ञान बख्शिश करते हैं वो यही है, हे मेरे मना तू अपने मूल की पछाण कर, गुरु पासों राह पुछना कर, गुरु अगे अरदास कर, गुरु कृपा दृष्ट हो जाए, तेरे हृदय अंदर नाम की बरकत वस जाए। वसे की बरकत का प्रगटावा की है कि आपकी हस्ती निवृत्त हो जानी, गुरमत का प्रगटावा हो जाना। ये किस तरह के नाल होवेगा, रस किस तरह के नाल बनेगा, ते नाम किस तरह के नाल जप के गुरु की वडियाई मिल सकती है। आप हम गुरु प्यारिया पासों श्रवण करांगे। साहब जी की पावन बाणी सोहेला जी की विचार इत्थे संपूर्ण हुई। गुरबाणी विचार करदियां, गुरमत विचारां की सांझ करदियां हो गई बेअंत फुलानी। समर्थ गुरु कृपा निधान धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज बख्शिश कर बख्श लैन। गुरु की सादी नवाजी साध संगत बख्शिश योग है। आओ एक मिनट गुरु शब्द अंदर सांझ पाके उस तो गुरु शब्द विचार की
संपूर्णता है। बड़े प्यार से जपना करिए। वाहिगुरु 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 ऐसे गुर को बल बल जाइए, 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 आप मुकत मोह तारे, 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 आप मुकत मोह तारे। होइयां बेअर्थ भुलां दी खिमा। कोटान कोटान धन्नवाद साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का, समूची साध संगत का, समूची प्रबंधक कमेटी का, जिन्हों ने ये महान उपराला प्रारंभ किया है ताकि असी गुरु की गोद च बैठ के गुरु के शब्द दियां बातां दी विचार जिहड़ी है वो साझी कर सकीए। होइयां भुलां दी खिमा। आओ बड़े प्यार दे नाल हुण मैं बेनती करांगा सत्कारयोग भाई साहब भाई जोगिंदर सिंह जी, हेड ग्रंथी साहिबान, गुरुद्वारा तमतान साहिब साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का पावन स्थान उत्थों पुजे ने। निधर साहब जी भी आए ने, जी आए ने, बहुत बहुत धन्यवाद। आओ बड़े प्यार से गुरमत विचारां दी साण सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन हर जी सदा तेरे नाल है, गुरमति रंग मान। तो जाओ सजण मैंडिया, जहीं से उतार। नैन नहंजे तरस दे, कद पसींदे दार। दर्शन प्यासी दिन सरात, चितवा मन दिन नीत। खोल कपाट गुर मेलिया, नानक हर संग मीत। ज्यों बुलावै त्यों बोला स्वामी, कुदरत कवन हमारी। साध संग
ਨਛੱਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਟੋਹਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਐਤਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਥੰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਐਸੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਗਰ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਆਖਰੀ ਪਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, 5 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਈ। ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸੀ, ਔਦ ਘਟੈ ਤਿਨ ਸਰੈਣ ਆਰੇ, ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਤੱਤ ਸਾਰ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਤੱਤ ਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਔਦ, ਔਦ ਘਟੈ ਤਿਨ ਸਰੈਣ ਆਰੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਔਦ, ਸਾਡੀ ਉਮਰ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਮਨ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ। ਦਾਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੰਨ ਲਵੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਮਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਧਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਬਾਬਤ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਚਲ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੋਟਾ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਮਨ ਬੜਾ ਖੋਟਾ ਹੈ, ਮਨ ਬੜਾ ਖੁਟਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਵੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਨ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਕੁਟਿਆਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਨ ਦੇ ਬਾਬਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਬਹੂ ਜੀੜਾ ਊਬ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇਤਨਾ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਊਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਕਾਸ਼, ਕਬਹੂ ਜੀੜਾ ਊਬ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਹਨ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਰੋਕਟ ਆਦਿ, ਜਹਾਜ਼ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਨ ਵਾਲੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਏ, ਕਬਹੂ ਜੀੜਾ ਊਬ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ। ਇਹ ਮਨ ਇਤਨਾ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛਿਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨ ਸਾਡਾ ਊਬ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਛਿਨ ਹੀ ਇਹ ਮਨ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਨ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੋਵੇਗੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਬਹੂ ਜੀੜਾ ਊਬ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ। ਲੋਭੀ ਜੀੜ ਦਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਟਿਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਬਹੂ ਜੀੜਾ ਊਬ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ। ਲੋਭੀ ਜੀੜਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਾਲੇ। ਮਨ ਸਾਡਾ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ, ਦਸੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵੇਗ ਹੀ ਰੋਕਣੇ ਹਨ, ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਤੇ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਾਗਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਥ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਥ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦਾ ਵੇਗ, ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੰਦ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਫਰੇਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਜਾਗ ਪਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲ ਹੋ, ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ,
ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਵੇਗ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵੇਗ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜੀਏ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ हे ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਖੋਟਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਟਿਆਰਾ ਹੈ। ਮਨ ਖੁਟਹਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਸ, ਤੂੰ ਮਹਾ ਉਦਮਾਤਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਖੋਟਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਟਿਆਰਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਰ ਕਾ ਪੈਂਖਰ ਤਉ ਛੁਟੈ ਜਾਓ ਉੱਪਰ ਲਾਤਾ। ਖਰ ਦਾ ਅਰਥ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੋਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਾਲ ਆਸਲ ਖਰ ਜੇ ਬਿਨ ਗੁਣ ਗਰਭ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਰਵ ਕਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਆਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਰ ਅਸਲ ਖਰ ਜੇ ਬਿਨ ਗੁਣ ਕਰਬ ਕਰੰਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਜੈਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ। ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਇਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਿਆਰਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਚਾਰ ਪੈਰ ਦੁਇ ਸਿੰਘ ਗੁੰਗ ਮੁਖ ਤਵ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਕਈ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੋ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਾਰ ਪੈਰ ਦੁਇ ਸਿੰਘ ਗੁੰਗ ਮੁਖ ਤਵ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਈ ਹੈ ਰੇ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਠੇਕਾ ਪਰ ਹੈ, ਤਵ ਕਤ ਮੂਢ ਲੁਕਈ ਹੈ ਰੇ। ਹਰ ਬਿਨ ਬੈਰ ਬਿਰਾਨੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਵਾ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦੇ ਮਨ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਉਹੀ ਵਰਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਕਰਨ ਖਰ ਕਾ ਪੈਂਖਰ ਤਉ ਛੁਟੈ ਜਾਓ ਉੱਪਰ ਲਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੇ ਦਾ ਖੋਤੇ ਦਾ ਪੈਂਖੜ ਉਦੋਂ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਲੱਗਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਂਖੜ ਪਾ ਦੇ
ਬਾਣੀ ਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੱਲਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮਨ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਚਲ ਆਖਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਟਿਆਰਾ ਆਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਦੀ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ हे ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵੇਂ, ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ ਆਤਮਾ। ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਏਕੋ ਕਰੈ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਦੁਬਦਾ ਅੰਤਰ ਮਰੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝੀਏ, ਭਾਵ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਪਿਆਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਜੈ ਜੈ ਦੇਖੋ ਤਹ ਹਜੂਰ, ਦੂਰ ਕਤੋਂ ਨਾ ਜਾਈ, ਰਬ ਰਹਿਆ ਸਰਵਤਰ ਮੈਂ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਫਿਰ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖੇਗਾ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਕਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਧ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈਣ ਆਵੇ, ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਸਾਡੀ ਔਧ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਝਰਨਾ ਘੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਝਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਝਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪ ਘੜਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਘੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਜੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਕੁਜੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੜੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਰੇਤਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਕੁਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਕੁਜੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਅੰਦਰ, ਕੋ ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਈਐ ਆਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਕੁਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਸਨੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪ ਘੜੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਔਧ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈਣ ਆਵੇ, ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੇਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਬਾਰੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਸੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿਆਰਿਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਮਨ ਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਵੇਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਜਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਆਪ ਜਾਣੋ ਹੋ, ਇੱਕ ਟੋਕ ਮਾਤਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੈਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਜਲ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਜੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲ ਛਕਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲ ਛਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੀ ਘਿਰਣਾ ਆ ਗਈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਵਲ ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਵੇਖੋ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ, ਸਭ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਸੱਦਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਤ ਸੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੀ ਇਤਨੀ ਉੱਚ ਅਵਸਥਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਵੋ ਤੇ ਮੈਂ ਜਲ ਛਕਾਉਣ ਨੂੰ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਾਸ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਉਣ ਨੂੰ ਹਟ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਭਾਵ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਸਦੇ ਵੀ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ,
ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਗਲ ਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾ ਜਲ ਨਾ ਛਕਾਇਆ ਕਰੋ, ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ, दूर परायो मन का बिरहा ता मेल कियो मेरे राजन। ऐसी अवस्था बन जाएगी। भाई साहब जी ने समय की इतनी ही बख्शिश की सी, समा जिहड़ा है समाप्त हो चुका है। मैनेजर साहब जी ने भी तुहानू कथा वार्ता नाम सिमरन की दाल जिहड़ी है वो नाम सिमरन करवाना है। सो दास में इतना ही समा मिलिया सी, समा समाप्त है। विचारण करदियां बेअंत प्रकार दीयां भुलां हो जांदियां ਹਨ। गुरु की संगत ते सतगुरु जी आप होइयां बेअंत भुलां नूं अणजाण समझ के बख्श लैण। सारे ही प्रबंधक साहिबानां दा, सिख संगतां दा तहे दिलों धन्नवाद, जिन्हां ने दास नूं समां दे के संगतां दे दर्शन करवाए ਹਨ। सो सब तो बाद धन्नवाद धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा, जिन्हां ने उदम उपराला बख्शिया आप संगतां दी सेवा करन दा। सो इतनियां बेनतियां प्रवान करनियां। आओ गुरु फतेह नाल सांझ पाइए जी। कोई भी रसना वादी न रहे, प्यार सहित आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵ ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਆਪਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਹੇਲਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ बहुत ज्ञान हासिल किया है। गुरमुखा ने बड़े विस्तार के नाल आप सिख संगतां नूं समझाया है। जेकर असीं भाई कन्हैया की अवस्था में जाना चाहते हैं तो फिर सानू भी गुरु का हुक्म मनना पड़ेगा। असीं जिस संसार के अंदर आ चुके हैं, ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਾਲ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਸੱਚਖੰਡ ਨਿਜ ਮਹਿਲ 10ਵਾਂ ਦਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ,
कि ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਲਾ, ਘਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਬੜੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਤਯੁਗ ਚੱਲਿਆ, ਸਤਯੁਗ ਤੋਂ ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੁਆਪਰ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਆਪ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਯੁਗ ਪਰਮ ਮਹਾਂਸ ਵਿਚਾਰੀ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੁਆਪਰ ਮਾਨਸ ਵਰਤੈ ਡਰਲੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾ ਪਛਾਤਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਤ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਤ ਪਿੰਜਰ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਕੰਗੇਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਧਨ ਦੌਲਤ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚ ਗਏ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਮਾਉਨੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਗਾੜ ਕਰੇ ਵਿਗਾੜੀਆ ਸਿਰ ਭਾਰੇ ਉਠਾਇਆ। ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਮਾਉਨੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਧਨ ਦਾ ਕਰੋਗੇ ਕੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਨ ਨਾ ਕਮਾ ਲਿਓ ਕਿ ਸਿਰ ਤੇ ਚੋਟਾ ਪੈ। ਸੋ ਧਨ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਕਾਢਿਆ ਜਿਸ ਸਿਰ ਚੋਟਾ ਪਾ ਪਾਏ। ਜਿਸ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੁਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕਾਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਵਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਨਾਮ ਹੈ ਸਭ ਚੋਰ। ਸਾਨੂੰ ਚੋਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਵਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਟੁੱਟੀ, ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ, ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। कहते कबीर जब हम आए जगत में जग हसे हम रोए। जदों बच्चा जन्म लैंदा है, बच्चा रोंदा है क्योंकि पिता दी नालों विछोड़ा पै गया। और इस लोक दे जिहड़े जीव ने बड़ा हसदे ने, खुशियां मनाते हैं कि बच्चा साडे घर आया, साडी वंश वधी है। वो बच्चा भी आया
अपने पिता के नालों विछोड़ा पिया, लिप छुड़की लगी तृष्णा माया अमर बताया। जो अमृत रस उस जीव ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਭਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਿਭ ਟੁੱਟਦੀ ਗਈ। ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤੇ ਡੁੱਬੇ ਸੀ, ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵੀ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਗੁਰੂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਇਆ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਡੁਬੋਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਲੀ, ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਦਿੱਖ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਚੋਰ ਨੇ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਯੁੱਧ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ? ਇਹ ਤੇਰਾ ਡੈਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ, ਮਿੱਤਰ ਕੋਈ ਖਿਡੌਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਟਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਿਆ, ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਮਾਂ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਖੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹੇ, ਨੌ ਨਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮਹਿ ਇਸ ਕਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਛੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 5 ਚੋਰ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਤਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਬਲੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੂਰਬੀਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਰਗਾ ਜਿਨ ਮਿਲ ਮਾਰੇ 5 ਸੂਰਬੀਰ, ਐਸੋ ਕੌਣ ਬਲੀਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਯੁੱਗਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਾਮਾ ਮਿਲੇ। ਮਰਗ ਚਰਨ ਕਾਲ ਪਾਈ ਦੁਰਲਭ ਦੇ, ਨਾਮ ਵਿਹੁਣੀ ਹੋਈ ਕੇ, ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਕਤੇ ਬੁਰੀ, ਤਿਸੇ ਨਾ ਬੁਝੈ ਜਿਨੇ ਸ੍ਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। बड़ी रोचक खेल खेली उस परमात्मा ने। जितने पशु पक्षी ने, जानवर ने, इन्होंने सहज दे दी, दिमाग नहीं दिता। तुसी किसी पशु नूं मन लो,
ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਿਆਓ, ਪੱਠੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੇਸ਼ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 84 ਲੱਖ ਜੋਨ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਇਕੱਲਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦਾ, ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਧਨ ਕਮਾਇਆ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਇਸ ਲੋਕ ਦਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਸਾਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਾ ਲਓ। ਪਰ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹੋ, ਉਸ ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਕਿਹੜਾ ਰੁਕਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਚੋਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੰਜ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਖੋਹਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਕੀਮ ਲਾਈ, ਕਾਰ ਨੇ ਐਸੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਖਮ ਮਾਇਆ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਇੱਕ ਅਸਥੂਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਹੈ। ਅਸਥੂਲ ਮਾਇਆ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪਤੀ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਥੂਲ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਖਮ ਮਾਇਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਖਮ ਮਾਇਆ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਮੁਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਤਨੇ ਜੀਵ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਜੀਵ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। महाराज कहते सत्संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम बखानी है। इस संगत दे विच असीं अपनी मर्जी नाल नहीं होंदे, सानू लियाया जाता है। साडे ते पिता रहमत करता है कि मेरा बच्चा जो रास्ता भटक गया है उस रास्ते ते वापस आके मैनू मिल लवे। साडे ते रहमत कीती है, सानू संगत दे विच लैके आए है। मगर विच संगत हर प्रभ बस है जी, आप मालिक बसता है। हुण इस संगत दे विच आके आपां अपने मन की पहचान करनी है कि साडा मन जोत स्वरूप है किहो जिहा। इन्हां पंजां तो छुटकारा किवें पा सकदा है? इस मन नूं रोकना कोई औखा नहीं, बड़ा सौखा मेरे सतगुरां ने दस्सिया होया। मर गए जो मंदिर को थम है, थमन त्यों गुरु का शब्द मन है अस्थम। गुरु के शब्द द्वारा इसको रोक लेना है। जदों तुसीं अभ्यास करते हो वाहिगुरु गुरमंत्र का, इस लोक की भाषा के अंदर सानू वाहिगुरु गुरमंत्र दिता गया है। ये वाहिगुरु गुरमंत्र का अभ्यास करते करते ये जिहड़ी आवाज है साडी खत्म हो जाएगी, असीं सौ जावांगे। ये आवाज भी साडा साथ छड़े, इस को अगे अनहद बाणी प्रगट होएगी, अनहद शब्द प्रगट होएगा, उदों साडा अगला खेल परमात्मा का खेल ब्रह्माणी प्रगट होएगी।
इस मन को टिकाउण का बड़ा सौखा तरीका मेरे सतगुरां ने दस्सिया है कि जिस देश के अंदर गए हो, इस काल को सारी पावर है, सारा कुछ काल को सौंप दिता गया है। खंड पताल दीप सब लोहा सब काला बस आप प्रभु किया। तुहाडा शरीर भी जिस विच बैठे हो काल को सौंपिया होया है। जेकर तुसीं काल दे शरीर दे अंदर आउणा नहीं चाहुंदे, जिस तरह तुम संसार के तौर पर जमीन अपने नाम करवा लेते हो, फिर इस शरीर का पता अपने नाम करवा लो। सतगुरां ने करवाया है, मैं दूध दिखाया खसमे कहता जाए। तुसीं बगाने आकार के अंदर नहीं जाना चाहते, नहीं होना चाहते, फिर अपना पता आप लिखा लो। हुण इस नूं अपने पता लिखाउण वास्ते सब तो पहला सानूं इस शरीर के अंदर प्रवेश करना पएगा। वो अभ्यास किवें करना है? जदों सांस विलास सिमरन करांगे, जदों साडा श्वास अंदर जाता है उदों वाहे, जदों गगन आउंदा है उदों गुरु। इस काल कोल इतनी पावर है, तुहानूं इन्ना को ताकत दे दिंदा है कि तुसीं जिस आकार दे विच बैठे हो, इन्हां तत्तां नूं खत्म करके जिते मर्जी जाके बना लो। तुसीं अपने बैठे इस आकार को खत्म कर सकते हो, जिथे मर्जी इसको बना सकते हो। इतों तक तुहानूं एक काल छोड़ दिंदा है। पर मेरे सतगुर कहते नहीं, तुसीं इस दे झांसे च नहीं आउणा, तुसीं अपने पिता दे अंदर जाके समाउणा, निराकार दे विच जाके समाउणा है। हुण जिहड़ा आपां अभ्यास करदे हां, जिहड़ी साडे अंदर पहुंच जांदी है, साडे साह चलदे ने, इस पौन नूं सिर्फ परमात्मा रोकेगा। काल कोले कोई ताकत नहीं कि तुहाडी चलदी पौन नूं रोक सके। ये महाराज ने तुहानूं दस्सिया गुप्त रस्ता, चोर रस्ता है इस शरीर के अंदर जाण दा, जिसनूं तुसीं पढ़दे हो गुर दा भलाई मोरी, जित मिर्ग पढ़त है चोरी मूंद लिए दरवाजे। अपने नौ दर जो तुसीं बंद करदे हो, तुहाडी पौन नूं कोई नहीं रोक सकदा। मेरे सतगुर कहते पौन सुनने सुन मिलिया समदर्शी पवन रूप होए जाए। कहते तुसीं अपनी बात की सुनते अंदरली सुन नूं पौन दे नाल संजोग करके जदों तुहाडी पौन नाभ ते जाके टकराएगी, तुसीं पौन दे नाल संजोग करके अंदर चले जाओ, बाहर निकलो ही तुहाडा मन किवें भजेगा। महाराज पौन का वासा सुनन वासा अकल कला दस होई कि तुहानूं अकल दे के भेजिया सी। जदों तुसीं नाभ ते बैठोगे, महाराज नाभ पवन कर आसन वैसे गुरमुख खोजित तत् है। तत् कहते नाम। तुसीं हुण नाभ ते आसन ला के बैठो और नाम की खोज करो। जदों साडे अंदर नाम प्रगट होएगा, फिर इसी ब्रह्म दे विच समावांगे। हुण इस मन नूं रोकण दा सौखा तरीका की है? जदों तुसीं अभ्यास करदे हो वाहिगुरु गुरमंत्र दा, जितना समा तुसीं कहते हो वाहे उतना समा ही रुकना, जदों कहते हो गुरु उतना समा फिर रुकना। एक बैलेंस बना लेना। रत्ती भर भी साडे अंदर पौन जदों भी बढ़े घटेगी, सानूं विचार आउणे शुरू हो जाणगे। जदों तुसीं अपने इस शब्द नूं सुनोगे, महाराज कहते धुन मैं ध्यान ध्यान मैं जानिया गुरमुख अकथ कहानी। जो तुसीं बोलते हो उस नूं सुनना। किस तरह बोलांगे? जिस तरह पहला वाहे वाह गुरु, इस तरह जो वाहे बोलिया थोड़ा जा रुको, फिर गुरु, जितना समा गुरु बोलोगे उतना रुको। इस विधि द्वारा अभ्यास करोगे, तुसी इस आकार को वक्त होना शुरू हो जाओगे। तुहाडा मन अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाएगा, 10वें द्वार के अंदर प्रवेश करेगा। महाराज 10वां द्वारा रहत करे तेरे पावन सोजी सुध। फिर असीं इन्हां त्रै गुणां दी जानकारी हासिल कर सकांगे जदों असीं चौथे पद के अंदर जावांगे। चौथे पद में जन की जिंद, जदों असीं चौथे के अंदर प्रवेश करांगे, फिर सानूं समझ आएगी कि जिस संसार के अंदर असीं आए हैं, एक खेल है, एक तमाशा है। ये साडा सदीजी घर नहीं है। सो आओ गुरमुख प्यारिओ, आपां वो अभ्यास करिए कि साडा मन
इस घर के अंदर, इस शरीर के अंदर जाके बैठ जाए, तो जाके उसने खोजी बनना है। साडे ते सतगुर रहमत करन कि साडा जिहड़ा मन है टिका दे विच आ जाए। सब तो पहला बैठड़ी बाणी, फिर माधवा, फिर बसंती, उस तो बाद परा बाणी शुरू होएगी। वो कदों शुरू होएगी? जिस तरह तुसीं रात को सौंदे हो, इसी तरह अभ्यास करते करते शरीर तो वख हो जाओगे। कई जी बैठे ने, अभ्यास करते ने, बैठे बैठे कई जीवां का एक जिहड़ा कंन ना भारा जिहा हो जाता है और एक बीप की आवाज चलती है, कई जीवां दे नाल वापरदा। जिहड़ी वो आवाज कदी कदाई तुहानूं सुणदी है, उहनूं सहज धुन कहा गुरबाणी के अंदर। मतलब सहज धुन बाणी चिरहुआ लेके सार बाणी, वो सहज धुन है जिहड़ी उस आवाज को पकड़ना। मारे सुनते पुनीत, जदों असी उस शब्द को सुनते हैं तो असी पुनीत हो जाते हैं। पुनीत कदों बनता है? मारे पवित्र 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 पुनीत है। 3 बार महाराज ने लिखे है, 3 बार पवित्र होने तो बाद कदे पुनीत बन जाता है। तो महाराज ने सदी कहता सुनते पुनीत, कदे सुन बाद जो शब्द को सुनांगे असी पुनीत हो जावांगे। फिर साडा इशनान करने तो बाद मन ब्रह्म के अंदर अपने घर के अंदर प्रवेश करना है। सो आओ गुरमुख प्यारे अपने नेत्र बंद कर लेने ने, ताकि साडा मन इन्हां नेत्रां दे द्वारा, रसना के द्वारा, कन्ना के द्वारा, इंद्रियां के द्वारा दौड़ना सिर्फ इस रोकी। जदों श्वास अंदर जाता है वाहे, जदों श्वास गगन हो जाता है गुरु। सो आओ गुरमुख फिर आपको समा अभ्यास करिए ताकि साडा मन टिका के अंदर प्रवेश करे। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
इस तरह अभ्यास करते करते सब तो पहला बैठनी बाणी, फिर मध्यम आते प्रशांति की उसकी आवाज बंद हो जाएगी। अभ्यास करते करते सौन की कोशिश करनी है। जितना समा तुसी अभ्यास करते हो, कई जीव मालक रहमत करता है, जिस तरह उच्ची आवाज के विच अभ्यास करते हैं, आप सुनते हैं, उन्होंने पता ही नहीं लगता कि मेरी आवाज बंद हो गई है। बड़ी छेती इस शरीर तो वक्त हो जाते हैं। जिस तरह तुसी रात को सारे सुनते हो, तो अजे ये नहीं पता कि तुहानू इस आकार के अंदरों किस तरीके का बाहर कढ़िया जाता है। साढ़े दो सिरे ने एक जितनी ऐनक लगती है, इतने तीन नाड़ा कट्ठिया ने। मर के पीड़ा पिंगला और सुखमना तीन बसा है 28। उस तो बाद जी त्रिकुटी बनती है, तिना नाड़ा का जितने संयोग होंगे है, त्रिकुटी कह देता है। जदों तुसी नाभ दे थोड़ा जिहा थले जाते हो, ये दो रस्ते ने, मारा के दोहा सिरिया का आप स्वामी खेला विकसे अंतर जान। जदों तुहानू रात नूं इस शरीर दे विचों कढिया जांदा है, तुसीं कह दिंदे हो कि सुणोगे तुहाडे इस पाउण दा जिहड़ा संतुलन विगड़िया है। परमात्मा नूं मिलना, सच नूं मिलना कोई औखा नहीं, बड़ा सौखा मेरे सतगुरां ने दस्सिया है। तुहाडी सिर्फ पाउण दा संतुलन नहीं बिगड़िया होया। जदों तुसीं अपनी पाउण नूं सम कर लओगे, तुसी इस आकार को अपनी मर्जी के नाल वार आओगे। हुण साडा पाउण दा संतुलन सही करने वास्ते अभ्यास किया जा रहा है। हुण तुसी जितने जी बैठे हो, तुहाडा नक दा एक सुर बंद है, एक खुला। बेशक सारे चेक कर लो, ये दोनों सुर खुले नहीं। जदों असीं रात नूं सौंदे हां तां काल हुक्म किया जाता है कि परमात्मा इस काल हुक्म करता है कि मेरे बच्चे नूं वापस कर भेजे। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੌਣ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੁਰ ਦੋਨੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪੌਣ ਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਘਰਾੜਾ ਮਾਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਢੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ सब तो पहला तुसी अपने आकार को छड्डोगे, तुहाडा सूक्ष्म आकार सामने आएगा, प्रकाश रूप सामने आएगा। दोनों एक दूजे को देखोगे, ये शरीर का संबंध पाउण दे नाल रहेगा। तुहाडा सूक्ष्म जिहड़ा आकार है वो जाके अगे अपनी कमाई करेगा, भक्ति करेगा। क्योंकि इस घर के अंदर कुछ समा रहने वास्ते आए हैं। कई बार आप सोचते हैं कि ये हो सकता है, हाँ ये सब कुछ हुंदा है। मेरे सतगुरु ने कह दिता है, कदे कहबे को शोभा नहीं, देखा ही प्रवाह। तुसी रात को सुपना देखते हो, किहड़ियां अखां दे नाल देख के आउंदे हो, किहड़ियां तुहाडे पैर टुटते जांदे ने, किहड़े कन्नां नाल तुसी सुणदे हो। सवेर उठ के दसदे हो कि मैं सुपने च उत्थे गया सी। कई बार तुसी वो आकार भी देखते हो जिहड़े कदे देखे नहीं, पर सपने दे अंदर तुसी खुद का आकार कदे नहीं देखा, किसी भी जीव ने देखा नहीं। क्यों? क्योंकि असी अपने आपे की पहचान ही नहीं की। जदों असी अपने आपे की पहचान करांगे, इस आकार के विचों मर्जी के नाल बाहर निकलांगे, बाहर निकलण समय सानू पता लगेगा कि असी इस आकार के अंदर बैठे हैं। सत श्री अकाल। अपनी मर्जी के नाल इस आकार को छड्डोगे, फिर खेड खेडण का आनंद आएगा। ये खेड सीखण वास्ते मेरे सतगुर कहते संगत दे विच सानू होना पैंदा है। गुरु का जिहड़ा शब्द है, गुरु की बाणी है, ये खोज का विषय है। इस संसार के अंदर असीं जिन्ना चिर विचरे हां, विचर रहे हां, पता नहीं किहड़े स्वास ते साडा जीवन समाप्त हो जाना है। हम आदमी हाँ एकदम। हुण असीं उस परमात्मा को याद नहीं करते जिहड़ा सानू सुआस दे के जिंदा रख रहा है। जे सानू मालिक सुआस देना भुल गया, फिर
ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦੇਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਇੰਨਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਤਨੇ ਸਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦੇਣੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਆ ਗਿਆ ਕਿੰਨੀ ਬਾਰ ਮੁਖ ਮੰਗੇ ਸੋ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾ ਮੰਗੀਏ। ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਣ ਨੀਕਾ ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਖਮਈ ਲਗਾ ਸਕੀਏ। ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀ ਆਰਾਮ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੋਇਆ ਜਿਤ ਘਰ ਜਾਈ ਹੈ ਤਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਮਰ ਮਾਰ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਣੇ ਪਾਈਏ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਦ ਹੀ ਬੋੜ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਦ ਹੀ। ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਨੇ ਮਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਸ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਲਏਗਾ। ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸੁਖ ਆਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏਗਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੂਖਮ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਫਿਰ ਜੋਤ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਜੋਤ ਉਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਈ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀ ਆਰਾਮ। ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਢੋਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਣੀ ਬਾਣੀ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਮੱਧ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਬਸੰਤੀ ਬਾਣੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਭਾਜਾ ਮੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਪ ਤੇ ਪਿੰਗਲ ਪਿਆ ਮਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਪਿੰਗਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਪਿੰਗਲਾ ਕੇ ਦੰਦ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਭਜਾਵੇ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੱਧ ਤੱਕ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋ ਕੋ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਭਿਆਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਆਖਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ। ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਲੱਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮਰੇ ਲਾਤ ਮਰੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਲੱਜਾ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਰਖਾਉਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਜਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਲੱਜਾ? ਲੱਜਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਜੇ ਮਾੜਾ ਕਰੀਏ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਅਭਿਆਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਤਨਾ ਤੁਸੀਂ बैठ के अभ्यास करोगे कि काम करते अभ्यास करोगे उतना ज्यादा परिपक्व होएगा जितना काम करते हुए अभ्यास करोगे। कोई भी तुम कर्म करते हो कर्मा के नाल जोड़ते हो, किसी भी धुन के नाल वाहिगुरू शब्द को जोड़ के रखना है, इसका साथ नहीं छड्डना। सो आओ गुरमुख कह रहे हो फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जी ने बड़े विस्तार के नाल भाई साहब जी पासों सतगुरु जी के शब्द की कला की बरकत श्रवण की है। जी आया में बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह आप जानते हो कि हर शुक्र शनि ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ सतगुरु जी की पावन बाणियां दे विचों गुरु शब्द विचार प्रारंभ हुई है। आप समूह संगतां ने दर्शन देने की कृपालता करनी। वाहिगुरू अभ्यास सिमरन जिहड़ा है वो 27 मार्च दिन ऐतवार नूं होवेगा। समूह संगतां नूं बेनती है हमारे दर्शन देने की कृपालता करनी जी। अगलेरी बेनती सचखंड हरिमंदिर साहिब दरबार साहिब विखे गुरु रामदास जी की कृपा सदका हर साल इत्थों ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। अपने अपने दसवंध के विचों श्रद्धा मुताबक जरूर पातशाह के दरबार वास्ते लंगर भेजने की कृपालता करो। 2 तरीक को संगतां ने इत्थों रवानगी करनी है। समूह संगतां नूं बेनती है जिन्ना कोई समा होवे पातशाह के दर की सेवा करके अपने जीवन नूं सफला जरूर करो। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां। आओ बड़े प्यार दे नाल पावन बाणी आनंद दे जाप श्रवण करिए। उपरंत अरदास बेनती गुरुवार अगे सतगुरु की असीस प्राप्त करांगे। होइयां भुलां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं बेनती करांगा भाई साहब गुरविंदर सिंह जी नूं आनंद साहिब जी दी पावन जाप आप संगतां दे नाल सुनो। गुरु की वडियाई करेंगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।